إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أثب بمحض فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولى الدويلة وابنه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الهبشي شائب الشيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى الأرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطوس وشيخ علي بن عبد الله باروس ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد وهوس البلاد والإباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وسيدنا الإمام العارف بالله القطب الحبيب علي بن محمد الهبشي وأصوله وفروعه وتلامذته ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح كافة أولياء الكون أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى روح من اجتمعنا ها هنا من أجلك وسببه almarhumah Ibu Nurul Fatmawati bin Miftahur Rahman binti Miftahur Rahman wa usuliha wa furu'iha wal muntasibina ilaiha ajma'in khosoh thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amah awsilillahumma thawaba dhalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'la'u baina aydihim waj'alhu hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa ishtiraan lahum minan nar wa ballighum bihi minal firdausi a'la manaziliha waktub lahum bihi minas thawabi ajzalahu wa awfarah wa thaqil bihi mawazinahum minal hasanat waghfir lahum bihi jami'ad dhunubi was sayyi'at warfa'hum bihi indaka ila a'lad darajat wakhlufhum fi auladihim wa man intasaba ilaihim bil khilafatil hasanah wal aqibis sholih Allahumma adkhil fi kuburihim ar-rawha war-rayhan wal-fushata wal-aman wal-afwa war-ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza su'ina a'an Allahumma arham tadarruana wajbur inkisarana waqbal du'aana waqtim bis solihati a'malana wa a'marana wa 'alal imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radin anna wa la tuhyina Allahumma fi ghaflah ولا تأخذنا على هرة وجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم
maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah bisalamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binniyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati murattibai hadzal kitab as-sayyid Muhammad Mustafa As-Segaf wa Syekh Umar bin Husain Al-Khatib wa ila sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhussu khususan ila hadrati Abuya Ahmad Suyuti Dahlan wa Abuya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa ummina Khalifatuz Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi' asyara. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala idza sara ahlul jannati ilal jannati wa ahlun nari ilan nari ji'a bil mauti hatta yaj'ala bainal jannati wan nar thumma yudbah thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la mauta ya ahlan nari la mauta fayazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim wa yazdadu ahlun nari hazana ila huznihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada pelajaran yang hadis yang ke-19 dari kitab Mawahibul Mannan Syarah Ahadithi Nurul Iman yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang biografinya mungkin sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Beliau menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, idza soro ahlul jannah. Soro maksudnya di sini idza dakhala. Ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya termasuk golongan tersebut. Wa ahlun nari ilan nari. Dan ketika penduduk neraka masuk menuju neraka. Semoga kita semuanya tidak termasuk golongan tersebut. Ya. Jia, maka didatangkan bil mauti dengan kematian. Hatta ya ja'ala, sehingga kematian tersebut dihadapkan, diletakkan bainal jannati wan nari, antara surga dan neraka. Artinya kematian, kita tidak tahu digambarkan seperti apa nanti kematian bentuknya. Allah memerintahkan untuk membawa yang namanya kematian itu di hadapan penduduk surga dan penduduk neraka, sampai seluruh penduduk surga dan neraka melihat bentuk fisik dari mati tersebut. Summa yudbahu, kematian sendiri disembelih. Diterangkan dalam syarah hadis ini, yang menyembelih wadzabihu lahu, penyembelih kematian, kama naqalahul Qurtubi, seperti yang dinukil oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya an ba'dihim, dari sebagian ulama, yang menyembelih nanti adalah Sayyiduna Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya yang diberi tugas untuk menyembelih kematian yang kita tidak tahu nanti bagaimana rupanya dirupakan oleh Allah. Ya.
Yang jelas penduduk surga dan neraka melihat kalau yang di bawah itu adalah kematian. Menyembelih Nabi Yahya alaihissalam bihadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang nyembelih Nabi Yahya. Lalu summa yunadi munadin, kemudian Allah memerintahkan seorang malaikat untuk mengumumkan terhadap penduduk surga dan penduduk neraka, mengucapkan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, la mauta, kematian sudah mati. Nah, maksudnya kematian sudah mati. Artinya setelah ini tidak ada kematian lagi sudah. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, la mauta, tidak ada yang namanya kematian, karena kematian sudah mati, sudah disembelih sama Nabi Yahya tadi. Maka dengan pengumuman ini fayazdadu ahlul jannati farha, maka penduduk surga semakin bahagia, semakin bergembira dari kegembiraan yang sudah didapatkan gara-gara masuk surga, gara-gara mendapatkan nikmat surga. Ketika kemudian malaikat tadi mengumumkan, jangan khawatir, nikmati sudah nikmat di surga itu. Karena la mauta, tidak ada yang namanya kematian. Ya, sudah mati, matinya sendiri sudah mati, disembelih sama Nabi Yahya. Wa yazdadu ahlun nari hazanan ila huznihim. Begitu juga dengan penduduk neraka, mereka semakin susah ketika diberi pengumuman tidak ada yang namanya mati. Ya, ini bisa kita bayangkan. Terkadang kita ini khawatir, kita takut, ya, takut dengan sesuatu yang memang sudah dipastikan. Ya, ibarat kita di dunia ini, kita diajak oleh kawan kita, ayo tajak mangan nang warung, silahkan milih sudah. Ya, sudah dipilihkan, diletakkan di piring-piring, kita makan. Ya. Akan muncul yang namanya kesedihan, karena semua itu pasti akan berakhir. Pangane wis entek, mulai wesan. Ya itu nikmate waktu hari itu saja sudah. Ya. Meni marung maneh lho wis cukup pisan ae kon teke wake iku mau wis cukup, aku wis ngejak awakmu cukup wesan. Ya. Dia ada kesedihan, kenikmatan yang berakhir. Ya. Begitu juga di dunia ketika kita sedang mengalami musibah, kita mengalami sakit katakan. Sakit keras, diopname di rumah sakit, sama dokter diobati dengan obat yang pahit, mantur ngoten tasik napa disuntik, diinfus, kadang ya tempat infusnya itu diganti, ya ini ono sing buntu apa ganti maneh, berat sakit, ya. Tapi dokter mengatakan sampean manut, tangannya tidak dimakan, terus ya perintahnya, anjuran dokter dituruti, nanti sembuh enak pulang sudah. Maka kesusahan, kesedihan itu juga akan berakhir, karena dia mikir aku lek waras iso mulih wis. Ya. Di rumah sakit makan bubur, makan yang halus-halus, pulang bisa makan bakso lagi. Ada akhir. Sementara nikmat yang didapatkan oleh orang-orang penduduk surga atau adab yang diterima oleh penduduk neraka itu tadi digambarkan akhir dari segala sesuatu yang namanya kematian itu sudah dimatikan juga sama Allah. Mati itu juga ciptaan Allah. Ya. Jadi tidak tahu nanti bagaimana dibentuk seperti apa yang namanya kematian, dihadapkan ke seluruh ahli surga dan neraka, ditunjukkan ini loh yang namanya mati itu. Perhatikan, lihat ini mati ini, langsung disembelih, seret, mati sudah, kematian sudah mati. Ya, kenapa nih kematian sudah mati? Dari sini kemudian penduduk surga enak wis. Saya mendapatkan nikmat surga apapun tidak akan berakhir, tidak ada kematian lagi. Ya. Begitu juga penduduk neraka. Waduh, di adab di neraka tidak akan berakhir. Mati etok-etokan gampangannya. Mati etok-etokan, dihidupkan lagi, dipukuli sampai hancur. Ya. Itu masih merasakan. Ya. Lah kalau enak wis ya, kita seumpama di dunia ini diberi hukuman berat,
di penjara, atau mungkin disebet, atau mungkin dipukuli. Mungkin orang mikir, sudah lebih baik saya dihukum mati saja, sudah sekali tembak, mati, sudah tidak merasakan sakit. Lah adab di neraka enggak. Dipukul, digapapun, sampai badannya hancur, masih merasakan sakitnya. Karena nanti jasadnya kembali lagi utuh, dipukul lagi, hancur lagi, utuh lagi. Ya. Jadi bukan berarti hancur itu terus mati, karena bahasanya hadis tadi, la mauta, tidak ada kematian. Ya. Hal ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat. Quran surat As-Saffat juz 23 ayatnya, poin ayatnya di ayat 58-59. Ya, sebenarnya rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat setelahnya itu rangkaian menceritakan tentang bagaimana kondisi penduduk surga dan penduduk neraka. Ya. Kalau poin yang masalah kematian tadi di ayat 58-59. Ya. Penduduk surga mengatakan, afama nahnu bimayitin. Ya. Apakah kita semua ini tidak akan mati? Ya. Apakah kita semua tidak akan mati? Merasakan nikmat berbagai macam. Apakah intinya? Apakah akan berakhir nikmat ini semuanya? Ya. Kata Allah, afama nahnu bimayitin illa mautatanal ula. Ya. Bagi penduduk surga, yang ada adalah mautatanal ula, kematian kami al ula yang pertama, yaitu dulu ketika di dunia. Ya. Matinya cuma sekali itu tok. Setelah itu tidak ada lagi namanya kematian. Ya. Wama nahnu, kata penduduk surga, wama lan ora ono nahnu utawi ingsun utawi kita iku bimu adzabin, dan kita tidak akan mendapatkan siksa. Ya. Bahasanya sekalipun mungkin orang penduduk surga itu merasakan nikmat surga berlebih-lebihan, tidak ada hisapnya, sudah tidak ada siksanya. Sampai mangan kewareken, mangan wis keturun gano sembayang deh kono. Ya. Sudah enak semuanya, sudah. Makan ibdar apa ibdar, berlebih-lebihan semuanya. Mubadir, innal mubadirin kana min ikhwani syayatin. Mubadir itu kawannya setan. Tapi bagi penduduk surga tidak ada, sudah. Tidak ada yang sifatnya mubadir. Bahkan di sana tidak ada yang namanya kenyang, itu tidak ada. Ya, penduduk surga tidak ada yang namanya kenyang. Tidak ada yang namanya bosan. Diterangkan dalam hadis maupun dalam Al-Quran, nikmat surga itu selalu ya tajaddad, selalu diperbarui. No, boleh cara HP diperbarui ya, di refresh, di upgrade terus. Sampai nikmat kedua itu lebih nikmat daripada yang pertama. Gigitan kedua lebih enak daripada gigitan yang pertama. Ya. Mangkok kedua lebih enak daripada mangkok. Kalau di dunia kan kebalikannya. Kita seneng ngopi, dikasih sak gelas, habis, tak kayak no mana yo, iyo. Gelas kedua, kayak no mana yo, iyo. 3. Gelas keempat wis mulai ndak enak wisan. Ya. Orang seneng makan apapun sudah. Saya suka makan durian, dibuka 1, enak. Buka lagi masih enak mungkin. Buka ketiga wis mulai rotok-rotok. Buka keempat wis mulai geling wisan ngelu, mangan dhewe. Ya, dhewe. Buka kelima wis melukok kudu muta. Ayo entekno malah seneng duren, ayo tak jejeli, ndak kuat sudah. Ya, itu di dunia. Tapi di surga yang kedua lebih enak dari yang pertama. Main ndak ada yang namanya bosan. Itu nikmat surga seperti itu. Ya. Kalau di neraka kadar siksa sama. Ya. Sama. Dipukul yang kedua bukan berarti pukulannya lebih keras dari yang pertama, enggak. Bukan berarti terus malaikat yang mukul, yang mengadab itu, oh saya ini percobaan sih, pertama ini, yang kedua, enggak, sama. Kadarnya sama. Sekali pukul kepala hancur. Ya, kedua pukul lagi hancur lagi. Tidak lebih berat, juga tidak lebih ringan. Wis balik diantemi ping 10 kok wis ngapal dhewe, ndak ngapal.
Jadi sama, masih merasakan sakit yang sama. Makanya bahasanya kita dari di awal ketika kita menyinggung masalah surga, kita sunnah ya. Kita sunnah kalau itu mendengar, membaca, melihat sesuatu yang baik, kita sunnah untuk memohon kepada Allah diberikan itu. Kalau melihat sesuatu yang jelek, yang tidak mengenakan, kita juga disunahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Kita bahas surga, ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semuanya termasuk golongan ahli surga. Ada orang bilang, oh neraka itu kayak gini. Semoga kita terlindung dari siksa neraka. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari neraka. Bilang kayak gitu tok itu sunnah. Ya. Akan ya tadi loh, karena nikmatnya surga itu tidak akan pernah habis. Yang bahasanya Rasulullah dalam hadis, malah sesuatu yang malah ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbil bashar. Ya. Kehidupan akhirat itu baik surga maupun neraka itu malah ainun ro'at, sesuatu yang tidak dilihat, belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbil bashar, dan tidak terlintas dalam hati setiap manusia. Quran menjelaskan nikmat surga seperti ini, siksa neraka seperti ini, hadis juga menerangkan seperti itu. Itu baru sekedar gambaran, preview. Oh, bocor film ini kok. Trailer, sih baru trailer sih. Ya. Kan ngono sing seneng delok film, iki anu seri terbaru Transformer, delok trailer iki wis asik kok ngene, masih sekedar gambaran. Tapi begitu ndelok mulai awal sampai akhir, ya ini sing wajah-wajah biskop kan pernah merasakan semuanya. CJ antara trailer dengan film aslinya. Bahkan kalau kita seneng dengan film tersebut, ya wis ngefan dari kecil senengane ndelok Doraemon, terus ono Doraemon the movie, Doraemon movie. Trailernya wis seneng, begitu ndelok tambah seneng. Nggak puas, delok mana. Ya. Itu gambaran dunia. Lalu bagaimana dengan gambaran surga? Ya. Rasulullah yang dilihat waktu Isra Mi'raj, kemudian diberitahukan kepada kita semua, untuk kita semuanya umatnya, itu hanya sekedar gambaran tadi, trailer tadi. Pernah suatu hari Habib Abdurrahman As-Segaf, ya, As-Segaf pertama, cerita tentang nikmat-nikmat surga bersumber dari Al-Quran, dari hadis. Ada satu jamaah orang Badui itu duduk di belakang, jauh di belakang. Lah kadang-kadang Habib Abdurrahman ini kalau nerangkan itu sambil merem, bahasanya membayangkan, ya, membayangkan. Karena beberapa orang itu diberi nikmat oleh Allah, mukodimah bahasanya, mukodimah surga itu sudah diberi. Ya. Hayal, ndak masuk akal. Ya kalau Allah berkehendak, siapa yang ngelarang? Ya. Mungkin secara umum Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau yang kita tahu Isra Mi'raj sekali. Iya, Isra Mi'raj sekali. Cuma Mi'raj berkali-kali. Ya. Isra Mi'raj sekali. Kalau Mi'rajnya saja berkali-kali. Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Isra, Mi'raj naik, maksudnya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naiknya. Peristiwa Isra Mi'raj itu sekali, menerima perintah sholat itu. Tapi kalau sekedar Mi'raj berkali-kali, diberi gambaran, diberi suguhan, diberi apa. Jangankan sampai Mi'raj, terkadang ada beberapa hambanya Allah ini diberi nikmat, diambilkan sedikit dari nikmat surga kemudian diberikan. Banyak kisah-kisah itu. Ya. Malaikat Jibril sowan ke Kanjeng Nabi sambil bawa hidangan surga, dibawa buah apa ini? Malaikat Jibril, nggak pernah saya lihat ini. Lebih kecil dari delima, lebih besar daripada apel. Ya. Kemudian kulitnya putih, seputih susu, manis, lebih manis daripada madu. Dicium gitu kulitnya seperti bau kasturi. Tapi kalau dimakan enak. Kata malaikat Jibril, ini buah dari surga, saya ambilkan tadi. Ya. Atau ketika Sayyidah Fatimah binti Rasul menikah,
Rasulullah enggak seperti kita ya, dibikinkan apa pakaian manten, pesen nopo, enggak. Ya pasti pakaian yang seadanya. Ya. Terus perempuan-perempuan kawan-kawannya Sayyidah Fatimah, tetangganya, begitu mendengar Sayyidah Fatimah mau nikah, seneng. Napa? Biasanya kate mantenan apa? Oh, biodo. Ibu-ibu lah apa ini? Ya biodo apa iku? Ya apa persiapane Fatimah? Nggih, siap napa wis meneh karek ngenteni akad mari ngono wis mari selesai. Lho gak ono persiapan apa? Apa persiapan apa? Apa wis biasa ngene. Nggih kelambi apa Fatimah? Nggih kelambi sing tak gawe iki ya gak ono kelambi maneh. Akhirnya kawan-kawannya Sayyidah Fatimah ini apa bahasanya? Dengan senengnya itu ya, rasa bahagianya Sayyidah Fatimah mau menikah, akhirnya ngasih hadiah. Yang punya kain diambilkan, oh dijahit no, terus dikasih hadiah. Fatimah iki gawe meneh iki, gawe mantenan, mosok mantenan klambi lawas iki digawe. Iki pisan tok lho iki Fatimah. Ya. Iki sampean pertama nikah iki Masya Allah. Sudah. Oh terima kasih, kasih hadiah buat besok. Digantung sambil dilihat bajunya. Oh klambi manten nek meneh tak gawe mantenan. Ya baju biasa ya, bukan baju-baju manten seperti sekarang itu ndak sing isone digawe mek pas mantenan tok, mari ngono nang pasar meneh gak iso digawe wesan. Masa ngenteno hiasan-hiasan. Ndak ya cuma baju baru gitu ya, cuma bagus kan. Nah, ketika belum tidur ada orang ketok pintu. Ya. Ya Baita bintar Rasul, wahai rumahnya anaknya Rasul. Ya. Indi haja. Ya, ada orang saya membutuhkan sesuatu. Begitu dibuka pintunya ada ibu-ibu. Ya, ada orang perempuan minta-minta sama Sayyidah Fatimah. Ya. Adakah baju yang bisa aku gunakan? Baju saya sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah gini. Minta baju intinya. Oh iya sebentar ibu. Ya. Maksudnya mau dikasih yang dipakai sama Sayyidah Fatimah. Pikir aku sudah kelambi anyar, wis iki tak kekno. Bentar ya tunggu ya. Bareng mau dilepas, mikir Sayyidah Fatimah. Mikir dengan ayat Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mendapatkan mendapatkan apa kebaikan, ya, kemuliaan dari Allah hatta sampai tunfiku sampai engkau memberikan infak. Infak itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Disebut infak, menafkahkan ya, infak. Engkau memberikan sesuatu yang kau miliki kepada orang lain, mimma dari apapun tuhibun yang kau cintai, yang kau sukai. Mikir, Sayyidah Fatimah, aku lah dibanding kelambiku sing tak gawe, ambek kelambi anyar sing tak gantung kate gawe mantan iku, ya jelas senengan sing kelambi anyar. Ya. Bahannya bagus, jahitannya bagus, baru kok. Akhirnya nggak jadi lepas bajunya sini gantung di joko. Red dikekno. Besok mau buat manten nih dikekno. Iki aku lebih senengan iki. Ya, kata Allah sing apa orang mendapatkan kebaikan dengan memberikan sesuatu dengan hal yang paling disukai. Iki wis tak kekno. Niki Bu. Lu tasih anyar niki kata mboten napa-apa dengan damel. Tidak menjelaskan, oh gini dibenjing damel manten asli nih loh, sampai nopo jaluk-jaluk bang. Nah, wes tanpa menyakiti, memberikan tanpa menyakiti pun niki mumpungan, alhamdulillah ngoten klambi. Kadosnya tasih anyar, hengeran niki lho sik mambu toko, mambu jahitan, niki pun damel jenengan pun. Nah, lalu setelah itu, tak lama kemudian Rasulullah masuk ke dalamnya Sayyidah Fatimah. Assalamualaikum Fatimah, isturu gua pinara masuk. Begitu masuk, terus bertanya, ya apa Fatimah, siapa meni? Ya, Rabi ambek anake paman, ya, ambek anake paman, ya, Ali. Nggih. Jarine krungu-krungu digawekno klambi karo kanca-kanca epean, gawe mantenan. Nggih. Landi, wau ten kula gantung ten mriku. Mau anu sudah saya coba, cukup, saya gantung, sudah besok saja mau saya pakai. Kok terus kemudian ada orang ngetok pintu minta pakaian. Mau saya lepas baju saya karena saya sudah punya baju baru, terus saya ingat ayat ini ya Rasulullah. Akhirnya baju baru itu saya kasihkan ke orang yang minta tadi. Rasulullah ndak marah, tapi malah tersenyum. Lalu mengatakan, kata Rasulullah,
Ya memang karaktermu seperti itu. Ya, aku tahu kamu bakal melakukan itu. Ya. Jangan khawatir Fatimah. Ini ada tamu di luar. Ya, tidak saya ajak masuk. Yang bunga, yang bergembira dengan pernikahanmu besok tidak hanya dari kalangan tetangga, kawan-kawanmu, para sahabat, tapi juga kawan akrabku pun seneng. Kawan akrab dari malaikat. Jibril di luar. Oh, no, malaikat Jibril di luar, ya, bergembira akan pernikahanmu dan dia bawa oleh-oleh, iki oleh-oleh. Ya, kayak bungkusan dari malaikat Jibril iki gawe manten katanya. Begitu dibuka ternyata baju. Loh, kelambi, tumbasan pundi malaikat Jibril. Jarene iki pakaian surga. Ngambil dari surga. Ya, ngambil dari surga atas izin Allah juga maksudnya. Ini pakaian baju dari surga untuk mantenmu besok. Alhamdulillah, wis jok kuatir, gawe mantenan, wis ana klambi anyar, wis dijolin iku Gusti Allah. Ya, kata wis nang istirahat wis meneh digawe. Nggih, salam ten malaikat Jibril, matur suwun hadiahe, nggih matur suwun sanget. Ya wis mari keluar. Begitu besoknya dipakai, diterangkan di kitab Kobas min Hayatir Rasul. Ya. Kisah-kisah yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah. Kisah itu ada di situ. Ya. Begitu pakaian itu dipakai besok untuk manten, diterangkan tidak ada wanita satupun yang melihat pakaian yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah kecuali bersyukur kepada Allah karena mendapatkan nikmat melihat pakaian yang sebagus itu. Pakaian surga loh nih, pakaian surga. Alhamdulillah, cek api kelambi ini. Dan tidak ada satupun perempuan non-muslim, perempuan Yahudi di kota Madinah yang melihat bajunya Sayyidah Fatimah, hadiah dari malaikat Jibril, kecuali dia akan bersyahadat. Dadekno Islame wong Yahudi sampean. Hebat, gara-gara kelambi tok niku. Hebat. Tapi ya itu tadi, kita ngambil gambaran bagaimana Sayyidah Fatimah memberikan apa yang baik milik beliau yang paling dicintai. Ini kita singgung kemarin secara umum ya, secara umum. Niku kisah tentang pakaian surga, tadi ada makanan surga. Ya, orang-orang tertentu ada saja yang diberi kelebihan seperti itu oleh Allah. Ya. Tapi itu pun masih sekedar mau coro klambi, coro panganan ngoten niku. No biasa nih. Kalau desainer mau bikin baju, terus apa contoh ya, iki lebih contoh iki sik iki tak kekno gawe sik contoh sik nanti ya hasilnya yang asli lebih baik daripada ini. Cara makanan iki sik tester iki sik asline kok lebih tuh kok iki sampean ngono. Itu banyak orang-orang yang diberikan seperti itu. Artinya bukan itu nanti nanti pakaiannya orang surga seperti ini, enggak, lebih daripada itu ya. Bahasanya Rasulullah mala ainun ro'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basar tadi. Ya. Itu kalau kita bicara tentang kenikmatan surganya. Kalau berbicara tentang apa yang diberikan oleh Sayyidah Fatimah kepada ibu-ibu tadi, ya, kemudian Allah langsung mengganti, itu dasarnya di Quran surat Saba. Quran surat Saba Quran surat Saba juz 22 ayatnya 39 ya. Secara utuh ayatnya berbunyi, Allah menyampaikan, Allah berfirman, kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Kata Allah, kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, sampaikan kepada umatmu, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutu, yang membeber, membeber bahasa Indonesia, yang menggelar,
yang menggelar ar-rizqa. Sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah yang menggelar rizki itu. Bagi siapa? Liman. Bagi siapapun yasha'u yang Allah kehendaki. Ya. Rizki itu pemberian Allah untuk siapapun yang Allah kehendaki. Kalau memang itu rizki untuk kita, ya akan sampai kepada kita. Kalau itu bukan rizki kita, tidak akan sampai kepada kita. Walaupun sempat masuk ke rumah kita. Saya dipahami ya. Sudah sering pada waktu yang lalu kita singgung perbedaan antara mal dengan rizki. Mal itu pemberian Allah, nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau rizki itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kita bisa menggunakannya. Ya. Gampangannya, baju yang saya pakai sekarang ini rizki saya. Yang di lemari itu mal saya. Kopi di tremos itu mal saya. Tremosnya punya saya, terus kopi ini saisine dari rumah saya. Ya. Tapi rizki saya mana? Yang nanti yang saya minum. Bukan full satu tremos itu. Yang jenengan minum itu mal saya, tapi bukan rizki saya. Saya dipahami ya? Itu perbedaan antara mal dengan rizki. Lah bahasanya tentang ayat ini, Allah yang menggelar rizki bagi siapapun yasha'u yang Allah kehendaki. Min ibadi, dari hamba-hambanya Allah. Baik hamba yang sudah beriman kepada Allah, umatnya Nabi Muhammad yang beriman, yang disebut dengan umat ijabah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maupun hamba Allah kalau dari kalangan orang yang hidup di akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad yang belum beriman disebut dengan umat dakwah, orang-orang non-muslim. Semuanya Allah yang ngasih rezeki. Orang iman, tidak iman, Allah yang ngasih. Orang taat, orang maksiat, Allah yang ngasih. Orang yang selalu ingat Allah, taat kepada Allah, ya, maupun orang yang maksiat, orang bejat sekalipun, Allah yang ngasih rezeki. Ya. Wa yaqdirulahu, dan Allah yang menentukan kadar rezeki tersebut. Sama-sama orang jualan buah. Buah yang dijual juga sama, jejer buah. Sama-sama jual semangka, jeruk. Tapi yang didapatkan bisa beda. Sama-sama orang jualan bakso, soto. Ya. Jualnya jejer. Mantun niku rasane podo. Karena mungkin yang bikin sama. Ya. Nah, bapak terus dua anaknya jualan soto. Ngambilnya dari bapaknya. Warungnya sebelahan, jejer plek wis, rombonge podo, mangkoke podo, gambar PTE podo, wis persis, semuanya persis, cuma penjualnya yang berbeda. Ya, cara melayaninya sama, raciannya sama, tapi yang didapatkan bisa berbeda. Karena Allah yang menentukan rezeki dan Allah yang menentukan kadar rezekinya. Dapat berapa itu Allah. Setelah itu Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian berikan. Apa tadi makna infak? Hah? Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu disebut infak. Ya, makanya saya wonten badan infak sodakoh. Ya. Infak itu maknanya lebih umum. Pokok apapun yang diberikan itu namanya infak. Ya, infak. Nafkah, nafkah bagi keluarga. Ya, kalau bahasanya nafkah untuk keluarga. Tapi kalau infak umum. Ya, untuk keluarga atau untuk orang lain itu infak. Apapun yang ada ada pada kita, terus kita berikan, itu namanya infak. Kata Allah, apapun yang kalian berikan untuk orang lain, min syai'in, dari sesuatu apapun. Syai'in itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya kata benda bermakna khusus disebut isim ma'rifat. Kata benda bermakna umum namanya isim nakiro. Ya. Umum. Kata benda yang sudah pasti, sudah jelas ma'rifat. Yang belum jelas nakiro.
Lafadz syai'un itu kata yang tidak pasti, kata yang belum jelas, kata yang umum. Dan di antara kata-kata yang umum, syai'un itu menempati yang paling nakiroh bahasanya. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, nahwu sorob, ankarun nakirot, paling nakirohnya isim nakiroh, paling umumnya kata benda umum, yaitu lafadz syai'un. Sesuatu, artinya sesuatu. Ini sesuatu, ini juga sesuatu, niki nggih sesuatu, wabah sesuatu nih. Ya. Umum bahasanya. Ya. Kata Allah, apapun yang kau berikan dari sesuatu, fahuwa, maka Allah yukhlifuhu, Allah yang akan menggantinya. Apapun yang kau berikan kepada orang lain, Allah yang bakal menggantinya. Ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Kita ini jangan medit-medit, ya, jangan medit-medit. Baik yang kita berikan itu sifatnya mubah, atau mungkin sifatnya sunnah, ya, atau mungkin yang sifatnya wajib. Apa wajib? Wajib nafkah pada keluarga, sunnah mungkin sodako, mungkin hibah, mungkin hadiah, mungkin nopo, ya. Termasuk ngebenjeng nih kurban, ya, kurban bisa kurban. Infak kita berikan kepada orang lain. Apakah nanti kurbannya kurban sunnah atau mungkin kurban wajib, ya. Kurban sunnah nanti peruntukannya apa? Dibagi 3, sepertiga untuk kita sendiri, sepertiga sodakoh untuk fakir miskin sekitar, sepertiga hadiah untuk warga tetangga sekitar yang muslim. Ya. Itu kalau mau dibagi rata seperti itu. Artinya kita nyembelih hewan kurban sunnah, entah kita lewat panitia, walaupun kita nyembelih sendiri, kita bisa nyembelih, ya, langsung manis, pedusnya di, ya apa ya, belai dewe ya apa ya, cawakal dikempit ngene, gule langsung sret, ngene, langsung Bismillahi, Allahumma takobal. Ya. Caranya nyembelih kan gitu, kita baca Bismillah, terus minta diterima sama Allah. Allahumma ya Allah takobal, terimalah. Ya, terimalah kurban saya ini. Allahumma takobal minni, terimalah dari saya. Ya, atau dari mana? Yang jelas harus ada Bismillah. Orang nyembelih harus ada Bismillah. Muslim dan harus ada Bismillah. Muslim dok enggak Bismillah, enggak halal dagingnya. Jadi bangkai jadian. Enggak halal karena enggak Bismillah. Ya. Atau orang non Muslim pakai Bismillah tapi non Muslim ya sama enggak halal. Ya. Ada syarat-syarat nyembelih itu. Casumnya terus kita sembelih sendiri kurban sunnah, tetap dari pembagiannya maksimal kita sepertiga, ya, ditimbang dicari mana bagian-bagian, terus yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi dibagi sepertiga maksimal, ya, maksimal sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk umum. Yang jelas semuanya muslim, ya. Jadi kurban itu ibadahnya orang Islam, dari muslim untuk muslim. Kalau kita mau ngasih ke orang non muslim bagaimana? Enggak boleh. Kalau dari hewan kurban, tapi lek jenengan terus akan ono tonggoku iki siji non muslim, ya sudah, waalaikumsalam sayang, ya sudah, belikan daging kambing ke pasar sekilo atau setengah kilo, kasih ke tetangga non muslim, asal jangan ambilkan dari hewan kurban, karena itu ibadah untuk muslim, dari muslim untuk muslim. Sepakat mazhab Syafi'i qaul mu'tamad, qaul itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat, baik Imam Ibnu Hajar maupun Imam Romli sepakat kalau kurban itu untuk muslim saja. Ini mohon maaf kalau kita bicara masalah perbedaan pendapat madhab, ya, kita tidak melebar sampai ke madhab yang lain, tidak. Hanya madhab Syafi'i saja. Dua imam tadi loh, Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli, itu sering beda pendapat. Siapa sih Imam Ibnu Hajar, Imam Romli? Kalau Imam Ibnu Hajar itu seorang imam madhab Syafi'i yang diikuti oleh orang-orang Hadramut, orang Yaman, Oman, Syria, Arab Saudi, ya, dan sekitarnya. Madhab Syafi'i lewat jalurnya Imam Ibnu Hajar. Kalau kita yang di Indonesia ini, Asia Tenggara, Indonesia,
Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, wah Asia Tenggara. Ini kalau yang bermadzhab Syafi'i lewat jalurnya Imam Romli. Ya. Dan sama-sama kuat, sama-sama digunakan. Bahkan walaupun kita orang Indonesia, kita mau ngambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar, tidak apa-apa, karena sama-sama kuat. Loh itu bukan talfik, bukan mencampur adukkan madhab, enggak satu madhab kok, sama-sama Syafi'i kok. Ya kalau kita ngambil pendapatnya imam lain di luar madhab Syafi'i, bisa disebut talfik. Tapi ini enggak, sama-sama madhab Syafi'i. Contoh gampang ya, dalam bab sholat. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Salah satu perkara yang membatalkan sholat, jika aurat terbuka di tengah-tengah sholat tidak langsung ditutup, itu bisa batal. Ya, bisa batal. Nah ini ada kasus, orang sedang sholat, ternyata waktu takbir dia tidak sadar. Cuma waktu rukuk, waktu rukuk, terus sempat megang bagian belakang. Tidak megang dengkulnya, tapi megang belakangnya sini, apa ini apa sih? Megang pupune. Ternyata di belakang celananya bolong. Dan bolongnya agak besar, sekiranya kulit bisa terlihat. Disentuh gini kena. Duh, bolong dadakno celana kuwi. Di sini bolongnya, di atasnya lutut. Kan ini termasuk aurat yang wajib ditutupi ketika sholat. Aduh, lah kok bolong. Maka agar kita bisa meneruskan sholat, maka aurat ini harus ditutup. Nutupnya pakai apa ya? Itu kita tutup pakai tangan. Ketika kita ruku, gini, loh, bolong dadakno. Pegang, tutup pakai tangan. Sami Allahu liman hamida. Siji ae sing iki nutup tangan, nutup aurat. Ya. Ini terus. Ya. Cuma ketika sujud, lah ini baru masalahnya di situ. Karena kita nutupnya pakai tangan. Ya. Tangan ini sebagai salah satu anggota wajib menempel di tanah ketika sujud. Ini Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar beda pendapat. Ya. Kalau yang satunya mana ini? Saya harus nempelkan tangan di sini atau tetap megang? Ya. Ketika sujud tangan saya nempel di tanah itu wajib. Nutup aurat juga wajib. Sama-sama wajib. Ya. Kalau tidak salah yang Imam Romli kalau tidak salah. Yang Imam Romli. Yang harus dilakukan mana? Sujud. Tangannya di sini. Kenapa? Karena apa bahasanya? Ini sebagai apa bahasa tadi? Apa ya? Bukan pelengkap, apa istilahnya? Kita ngambil yang asli gampangan. Tangan nemplek ketika sujud isi kok iki. Lah iki terus bolong gak apa-apa, dimafu. Apakah terus batal? Enggak. Karena kondisinya dia harus nempel, nggak bisa nutup. Ya. Kalau nggak salah Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar, enggak. Pendapat beliau silahkan tahyir. Sampean gini bener, sampean gini juga bener. Dua-duanya sah. Intinya beda pendapat. Ya. Yang Imam Romli bilang gini, banyak itu pendapat-pendapat dalam madhab Syafi'i, beliau berdua beda. Cuma dalam bab kurban, Imam Romli mengatakan, kurban hanya bagi orang Islam. Daging kurban dibagikan dulu, tasarrufnya untuk orang Islam. Imam Ibnu Hajar hanya bagi orang Islam, sepakat. Ya, dua-duanya sepakat. Nah kalau ada pendapat lain gini ya, bukan pendapat muktamad. Kita katakan bukan pendapat yang kuat. Karena pendapat yang kuat yang diwakili oleh beliau berdua mengatakan hanya untuk orang Muslim. Caranya kayak gitu. Ya, ini apa tadi bahasanya? Ya kita kurban. Yang mampu kurban, kurban. Yang tidak mampu kurban, ya apapun yang kalau kembali kepada umumnya lafadz dalam ayat ini, ya, dalam kaidah disebutkan al-ibratu bi umumil lafdi la bi umumis la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa diambil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kitab-kitab. Al-ibroh, pelajaran bi umumil lafdi, dengan lafadz yang masih umum. La bi khususis sabab, tidak dengan sebab yang khusus. Kadang-kadang kita ingin mengamalkan satu ilmu dari Quran, dari hadis,
Kadang ada yang nukul, iki asbabun nuzule apa? Sebab-sebab turunnya ayat apa? Ini asbabul wurudnya apa? Sebab-sebab turunnya hadis itu apa? Kita tidak melihat pada sebab yang khusus. Selama apa masih ada di situ, maka bisa digunakan. Gampangannya gitu. Kita tidak melihat ke asbabun nuzulnya ayat ini. Kalau bahasanya yang umum, kalimatnya tadi Allah gitu, wa ma anfaqtum, apapun yang kalian berikan untuk orang lain, min syai'in, dari apapun, dari sesuatu apapun, maka fahuwa Allah akan menggantinya. Kita yang mampu kurban silahkan kurban. Aku gak mampu kurban, cuma saya bisa bantu orang untuk bisa kurban. Seumpama ya, Mas David nggak ada uang 2,5, kambing harganya 3 juta, kurang 500 aku. Terus nggak bikin nambahi ya. Aku pengen nambahi gak gelem, ngutangi gelem aku. Seumpami diutangi 500 biar jadi 3 juta, boleh nggak? Boleh. Mas David kurban, tetap atas nama satu orang. Tapi sing ngutangi seumpami pakai embel-embel. Aku gelem ngutangi 500. Ojo anu lo ya, ojo bunga lo ya, dosa iki donga. Enggak, aku bunga, tetap balik 500. Cuma ojo lali lek kurban sertakan nama saya. Lo gak oleh sertakan dalam niat ganjaran nih. Ojo lali bagi-bagi ganjaran rek. Mas yo aku mek urun 500. Boleh. Mas David besok kurban atas nama saya, kurban sunnah yang pahalanya untuk saya dan yang minjemi saya 500. Walaupun tidak minjemi bahasanya, masalah pahala bebas. Rasulullah sudah ngajarkan kayak gitu. Ya, Rasulullah ketika nyembelih kurban, ya, Rasulullah nyembelih 2 ekor kabsh. Ya. Domba deweni disembelih sendiri. Aisyah, ambilkan pisau. Diasah pisaunya sama apa? Batu diasah. Terus sembelih mataqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Karena saya mengatakan Allah malah min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarganya, wa min ummati Muhammad. Artinya terimalah pahala kurban ini. Rasulullah membagikan pahala kurban, bukan membagikan kesunahan kurban. Hadis dipahami, saya ini kan orang kurban, ya kurban sekalipun percuma, buat apa? Kanjeng Nabi kurbannya lebih afdol, lebih utama. Beliau dengan imanan wahtisaban, nggak mengharap apa-apa Kanjeng Nabi. Ya, lu kurban katanya nanti buat kendaraan menuju surga. Kanjeng Nabi nggak butuh kendaraan, langsung set nyampe surga wesan. Ya, nggak ada. Maka lebih baik. Ini ada sebagian orang mengartikan hadis ini kalau bagi orang yang tidak mampu kurban sudah diwakili sama Rasul, bukan diwakili kurbannya. Ganjaran ini wis dikei ya Kanjeng Nabi, ganjaran. Ya. Ini juga yang kemudian beberapa orang mengartikan hadis tersebut difahami dengan kurban itu kurban satu kambing itu cukup untuk satu keluarga atas nama keluarga besar, tidak sah. Mazhab Syafi'i tidak sah. Satu orang maksum kurban kambing atas nama maksum, pahalanya untuk satu keluarga, gitu pemahamannya yang benar. Bukan satu kambing ini kurbannya keluarga besar maksum, tidak sah. Satu kambing. Kalau saya kurban satu sapi, ini kurban keluarga besar saya, sah apa? Sah. Karena dalam rumah saya ada 7 orang, maksimalnya sapi itu saya, istri, anak saya 5, sah. Ya. Walaupun tidak dirinci namanya satu persatu, karena memenuhi syarat. Tapi kalau kambing tidak sah. Satu kambing, satu domba, satu orang. Di sekolah-sekolah ada urunan 20 ribuan. Ya, dan kalau anu sanjangi kurban kangen bayar damel kurban piroan 10.000-an, 20.000-an setiap siswa dikumpulkan ke wali kelasnya. Ya, boleh enggak?
Dilihat nanti waktu kurban atas nama siapa. Kalau atas nama perorangan, siswa dibuat gantian, sah. Atas nama wali kelas, sah. Atas nama kepala sekolah, sah. Tapi kalau atas nama kelas 4, tidak sah. Apalagi atas nama SD Kauman, SD Kauman, tidak sah, kambingnya cuma satu, tidak sah. Ya. Ada perusahaan, ada toko besar, mungkin niki ke masjid, ini hadiah dari perusahaan nopo semuanya, gitu. Ada toko, kita kan banyak. Nggak usah sebut merek, terus saya no promo apa ini, promo. Ya. Mereka kasih. Kalau atas nama perusahaan tidak sah. Ya. Tapi kalau atas nama keuangan, dari siapa? Dari pimpinan. Pimpinan sampean Islam boga, Islam, ya sudah, anggap itu kurbannya pimpinan. Ya. Enggak, pimpinan saya non muslim. Oh ya, hadiah dari pimpinan sampean, bukan korban. Waktu disembelih enggak perlu ngomong korban dari toko ini. Enggak, toko enggak mewakili korban atau dari pimpinan. Loh, pimpinannya non muslim. Sudah enggak usah korban wis. Itu walaupun enggak diterima. Kambing hanya untuk satu orang. Nah, kemarin saya nerangkan ini terus ada yang negor, bukan ada negor, ada yang bertanya. Loh, katanya Rasulullah dulu untuk umatnya, ya saya jawab itu khususiyah itu khususiyahnya. Khususiyah itu satu hal yang dikhususkan untuk Kanjeng Nabi. Terus orang yang tanya masih tidak puas terus ya kita jawab itu ganjarannya, bukan tolapnya. Tolap itu apa? Tuntutan tuntutan ibadah. Kalau tuntutan ibadah tetap setiap orang dari kita yang mampu dia tetap sunnah kurban, sunnahnya sunnah ain, ya, sunnah perorangan. Kalau orang belum keluarga, orang hidup sendiri, dia tetap punya sunnah ain untuk kurban kalau mampu. Ya, syaratnya kurban, orang yang kurban kan syaratnya 4. Islam, akil, balik, mampu. Mampu di sini artinya dia mencukupi kebutuhan 4 hari, 10, 11, 12, 13. Terus kebutuhan lain juga sudah tercukupi, punya anak, pempesnya sudah beres, susu sudah beli, bayar sekolah anak sudah, cicilan panci, bojone sudah, kredit sepeda yawae sudah, bayar listrik sudah, beres semuanya, ono susu. Duit nganggur ini. Ya. Duit nganggur, cukup nggak buat kurban? Cukup, kurban. Kalau dia nggak kurban, makruh dia. Meninggalkan kurban itu makruh. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man indahu saatun, barang siapa punya keluasan rezeki, ya situ tadi bahasanya sisa tadi itu. Walam yudahi, dan dia tidak mau kurban, maka fala yakrubanna musallana, kata Rasulullah. Jangan dekat, sungguh jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ada ancaman di situ, berat di situ. Ayo kita punya kesempatan, ada keluasan rezeki, kurban. Waktunya 4 hari, besok sampai tanggal 13 maghrib, batasnya maghrib. Kalau sudah lewat maghrib, penyembelihan hewan kurban tidak sah. Jatuhnya apakah terus jadi haram? Enggak, selama jenengan nyembelih bismillah halal, tapi jatuhnya sodako. Itu kan sama-sama baik, sama-sama berpahala. Ya, tapi pahala kurban tetap lebih besar daripada pahala sodako. Sama-sama sunnah, cuma ada peringkat. Ya, dalam Islam itu sama-sama sunnah ada peringkat, sama-sama wajib ada peringkat. Sholat 5 waktu itu yang paling besar pahalanya, no? Sholat 5 waktu, paling gede ganjarannya apa? Subuh, mari subuh, setelah subuh, isya, setelah itu, oh, duhur, setelah itu, asar, maghrib menempati posisi terakhir, sama-sama wajib loh ya. Sholat sunnah nomor 1, sholat enggak rawatib nomor 6, sholat apa? Sholat sunnah ini bahasanya. Sholat menegu, sholat Idul Adha,
Idul Adha, Idul Fitri nomor 1. Podo-podo sunnah ya. Nomor 1. Nomor 2, sholat kusuf, gerhana matahari. 3, gerhana bulan. 4, istisqa. Ini secara berurutan nih. Sholat minta hujan. Itu urutannya sholat sunnah nomor 4 dari isi fadilah. 5, sholat witir. 6, rawatib. Qobliyah ba'diyah sik kalah mbek witir ya. Dan masih kalah dengan Idul Adha. Ya. Kalau perbandingan Idul Adha sama Idul Fitri, lebih banyak mana Idul Adha? Termasuk yang kita lakukan malam hari ini, kita tetap ngaji. Lu malam takbiran kok sik ngaji ya, kan pre ini. Mau kita tulis tergrup dalam rangka niat menghidupkan malam lebaran. Dalam satu hadis kata Rasulullah, ada 5 malam. 5 malam yang mendapatkan perhatian dari Allah. Ada 5 malam ketika hajat keinginan kita sampaikan kepada Allah di malam itu, kata Rasulullah, la turad, tidak ditolak sama Allah. Yaitu malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam nisfu Sa'ban, malam. Kenapa? Malam Jumat, awwalul lailatin min Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan. Lailatul Qadar kan tidak jelas tempatnya. Ini sing jelas. Ini jelas 5 itu. Idul Adha, Idul Fitri, malam napa niku? Nisfu Sa'ban, malam pertama bulan Ramadan dan malam Jumat. Nah, kita sekarang di salah satu malam itu. Nah, bahasane Buya kula singen pokok ngaji Jumat pagi ya. Pokok ngaji Jumat pagi gak bareng riyo mlebu berarti, gak prei. Ya. Cuma hari raya Kemis. Berarti Jumat ngaji. Kecuali hari rayanya hari Jumat baru nggak ngaji di pondok. Sama. Dan bahasanya kita lagi malam riyo opo sih? Malam sampai kate dibele yo gak. Opo sih takbiran? Takbiran ya iso berarti kok kene mau ya takbiran ya iso. Kan lapo-lapo lho. Opo lapo enggak? Apa yang menyebabkan kita harus praying ngaji? Ya, enggak rutinan. Ya. Dan memang berat, istiqomah itu berat. Tapi nilainya lebih besar daripada karomah, bukan kata saya. Karomah itu kemuliaan. Kemuliaan dari Allah untuk hamba. Kanjeng Nabi dawuh al istiqomatu khairun min alfi karomah. 1 istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Dalam hadis riwayat lain min alfai karomah, daripada 2000 karomah. Kenapa kok lebih baik? Karena istiqomah itu tuntutan Allah kepada hamba, sedangkan karomah itu harapan hamba kepada Allah. Bagaimanapun tuntutan Allah tetap lebih besar daripada tuntutan hamba kepada Allah, harapan. Makanya kenapa 1 istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000, daripada 2000. Itu maksudnya menunjukkan lebihnya. Ini wow, kembali ten ayat yang mungkin berhubungan dengan ini tadi. Apa yang bisa kita keluarkan? Bisa kurban. Saya punya harta nganggur 4 juta seumpama. Nanti kalau saya beli kurban, saya sudah rencana. Bahkan bukan cuma rencana, nadar kan wajib. Kurban sunnah, ya sama nadar apa? Aku nadar menit 17 Agustus sengekei hadiah aku kabeh. Seumpama. Kalau ini saya buat kurban 4 juta, terus aku hadiah lomba kayak 17 Agustus opo? Sik suwe. Dari sekarang ke 17 nah, masih lama, satu bulan lebih itu 17 Agustus. Barean sama duit 4 juta, 3 juta tuh kok no wedhus, susu 1 juta. Sik cukup untuk hadiah lomba apa sih? Mangan kerupuk masa hadiah sampai 4 juta. Cak 1 juta cukup gara arek mangan kerupuk ae lomba. Ya. Dan jangan khawatir, fahuwa yuhlifu janjinya Allah. Saya tidak mampu, betul-betul saya tidak mampu, tidak ada saah. Katakan sekarang kita ambil batas bawah
harga standar kambing 3 juta. Saya punya uang enggak sampai 3 juta. Piro sum pen didik piro sum? Duit nganggur piro sum? Wonten Mas 20.000. Mboten cukup. 20.000 cara gawe tuku kresek entuk piro sum? Tak piro sum? Saiket isi pirang bungkus? 10. Sak bungkus isi pirang kresek? 50. Antara 40, 50, 60. Ya, katakan sing isinya 40. 40 kali 10 bungkus. Berarti sudah 400 kresek. Gawa nang masjid, Sum. Mriki benjing sing dibageni entuk wedhus, entuk daging tiang pinten. Warga ya ana 1000. Sing 400 kula tanggung. Apa kreseke? Nek saiki lha aku duwe mek 20.000 ya. Itu termasuk syai'in, termasuk sesuatu. Aku gak duwe aku gawe wedhus. Aku isone tuku sonduk. Tuku sonduk sakake. Kalau kita beli sonduk sate, beli areng hanya untuk diri kita sendiri, sudah ndak ada nilainya. Tapi kan tumbas sonduk langsung piro sum sonduk sak wadah piro sum? Sak plastik iki. 2.000 ah. Napa? 6.000 isine pirang sonduk? 100. Oh timbangan. Sing ono sing model plastikan. Wis plastikan. 100. 6.000. Kurang lebih sekian. Seumpama atau 4.000. Ya, 4.000. Wis katakan 5.000. 5.000 kita punya uang 50.000. Angsal pinten? Angsal 10. 10. Lek pengin lek-lekan setiap plastik ono wong kene pokok lungguh-lungguh dek panitia langsung wis iki gawe anu RT kono sik nyilih cuma modal sonduk sama solasi sik dilut templekno ndek krek saiki lha apa sih nyumbang sonduk piro isine 100 kakean wong nyate gak sampe 100 tambah enak maneh Joko 20 apa selawe disolasi templekno solasi lumayan orang lu wis ono sonduke rek enak kok satuku sonduk dari siapa bukan dari pemilik kambing, bukan dari panitia, dari kita. Tidak sadar kita. Banyak orang-orang tidak sadar. Cari pahala, niku gampang. 1, didasari iman. Nomor 2, pakai ilmu. Kan ngoten? Asal kita punya iman, terus kita cari pakai ilmu. Dengan modal kresek, modal sonduk. Di duit 1.000. Areng piro sum? 1.000 untuk piro sum? Sak karung itu lebih langsung katakan 1.000 sak karung langsung waktu kurban wong belek nang masjid nggawa areng tok. Sing butuh areng gratis orang nggak sadar ya. Itu pahalanya gede lah sing nyate tiang pinten sak kampung berapa kakak 100 kakak nih. Kalau kita ngitung di satenya tok jenengan bantu 100 kakak. Kalau jenengan niate aku bantu wong sing ibadah kurban. Lah masjid jenengan angsal kurban pinten? Entuk wedhus 10. Entuk sapi loro. Maka Anda punya potensi pahala wedhus 10 dan sapi loro. Modale areng sak karung. Gampang ya. Enggak sadar orang-orang. Waduh gak umum ya golek sing umum ya pengin golek sing umum ya meni langsung panitia wong piro? Wong 10. Sarapane ya apa? Ya engko njukuk iki we aja macem-macem. Lek gurung dibagi gak oleh dimasak dhisik. Lho jatahku. Mas yo jatahe sampean. Gak oleh aman-amana dosa sampean. Ya. Bagekno dhisik jatahe sampean terus jatahku iki masakan. Gak masalah. Cuma panitia kita banyak yang beling. Ya gak ngaji. Mari beleh, gurung dibakno wong liya, dijukuk dhisik. Dimasak-masak dhewe, dipangan-pangan dhewe, khusus panitia. Ono arek cilik ndeloki, Pak, nyuwun gak oleh itu panitia. Membatasi, dosa tok panitiane. Nyolong panitia nyolong iku. Gurung dibagi kok. Nyolong ya haram, jenenge nyolong ya haram. Wis diizini ben sudah diizini oleh pemilik. Cuma tugasnya panitia itu menerima dan menyalurkan. Saman sik nrimo, gurung disalurno wis dinikmati dosa sampean. Panitia apa ngono. Iki sak Indonesia nih itu. Hati-hati. Ngomong di syuting tak kron bapak jadi panitia ini delok bapak. Udah ya.
Jadi ngerti panitia. Ini ndak karu-karuan. Nah, makanya kita kalau bahasa itu tadi, apapun yang kita miliki, karena besok ini juga hari yang baik, malamnya tok sudah baik, harinya juga baik, sholat sunnah sing paling baik. Kita bantu orang yang korban, kita bantu, aku duduk panitia, duduk opo, walaupun cuma sekedar bantu, aku gak modal opo-opo, aku gak duwe opo-opo, gak duwe duit, gak duwe opo, sama duwe opo, duwe waktu nih, aku duwe tenaga nih, gak dicatat tau dek panitia, gak masalah. Iku diterno nang ndi iku? Iki RT kene, sapa sing entuk? Iki. Aku sing ngeterno. Sama duduk panitia. Iki lho main ndek kene, sampean tak ngene tok lho aku mindang ngene tok mosok gak oleh sing ngrewangi ngono tok. Itu tok. Memberi kemudahan, pahala sudah. Ini makanya jangan kita terus membatasi diri kita sendiri. Aku gak iso kurban, iso aku mek urun apa? Sondo mbek areng, gawe sapa? Gawe aku dhewe. Kan ganjarane gawe dhewe. Gawe wong liya anfaktum untuk orang lain. Bahasanya ayat itu infak itu untuk orang lain. Kalau nafkah bisa untuk diri dan untuk keluarga yang di dalam wilayahnya. Ayatnya itu infak. Jangan khawatir, Allah pasti ganti. Aku di duit 4 juta. Lek tak kurbanno engko seumpama apa? Iki lho. Pertengahan bulan Juli iki jarene ono promo sepeda listrik murah bersubsidi. Harganya cuma 3 juta. Ya. Masih kurang setengah bulan. Iki lek tukono kurban 1 juta, kurang duitku. Atau katakan aku ndak iso kurban, aku duit cuma 2 juta. Ya. Wis dipancing-pancing sampean tuku areng, tuku sondok, tuku kresek sing gak gelem ae. Sampai sing murah ngono sing gak gelem. Ngono apa iki ana promo sepeda listrik 2 juta. Lek saiki tak tukokno areng, tak tukokno kresek 20.000, gak oleh. Saya beli sepeda listrik oleh 2 juta kurang 20.000. Gak oleh Mas, pas iki net iki wisan. Ya. Ono promo maneh khusus warga Kacuk 2 juta promo. Ya. Kalau bulan depan wis pindah nang Blimbing, waduh kudu pindah kakak, kuduane untuk promo iki. Ya. Ini khusus banyak. Jangan khawatir, Allah yang ganti. Allah yang ganti. Ya. Itu tadilah kita cari yang paling mudah, yang sekiranya kita mampu. Mungkin sarapan nih daripada panitia ngambil-ngambil yang tidak jelas, bukan haknya. Wis, panitia wong 10 sarapan tak tanggung wis. 10 ndak aku nanggung loro aku. Ya mampune loro. Ya, semampu kita. Allah yang akan menggantinya. Wahua di akhir ayat Allah mengatakan wahua utawi Allah khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Yang ngasih rizki kita itu Allah, bukan yang lain. Saya punya toko, berarti rizki saya dari toko. Enggak, Allah yang ngasih. Ya. Ustadz ini rizki ini toko undangan, toko rutinan. Enggak, Gusti Allah. Ya. Siapapun kita, rizki dari Allah. Lewat jalannya Allah sudah. Kalipun, nah kalau kita kembalikan ke ayat-ayat Quran, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, pasrah kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Apa sih ngono ayat apa itu? Jangan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu ya apa? Nah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Ya. Semuanya Allah. Wa huwa khairur razikin. Makanya mari betul-betul kita manfaatkan waktu yang ada sehubungan dengan hadis yang kita bahas di hadis yang ke-19 tadi. Ya. Kehidupan kita di dunia ini ada batasnya, ada pertanggungjawabannya. Ya, mari kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk kehidupan kita di akhirat. Kalau sudah di akhirat sudah, yang enak tok, yang enggak enak tok. Karena tidak ada kematian setelahnya, tidak ada akhirnya. Karena itu sisa waktu yang tersisa dalam kehidupan kita masing-masing, mumpung masih diberi nafas, mumpung masih diberi sehat, mumpung masih diberi akal yang bisa kita gunakan untuk pikir, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk menambah sanggup kita nanti
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa difahami, semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga sedaya amal saya para jamaah diterima dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur rezeki yang barokah. Waktu kembali kepada Allah tetap dalam lindungan Allah dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholihah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban nadar seluruhnya untuk fakir miskin. Karena kurban nadar jadinya wajib. Kalau panitianya fakir miskin dapat. Nawi enggak. Apa? Panitia. Loh, macam gitu. Loh, enggak apa-apa. Enggak apa, langsung masuk ya, langsung yang punyanya orang itu langsung sisihkan untuk fakir miskin. Lah oleh daging wis campur dadi sisi apa? Dikira-kira. Lek wedhus itu kira-kira setelah disembelih bobotnya berapa? Apa? Enggak boleh. Seluruhnya fakir miskin.